शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अहं वृक्षस्य रेदिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रभासि रणेनाधीतेनाहो रात्रान् सन्धदामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तन्नो अभिवादय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं
भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति ॐ नारायणं परमभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः।
पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಥರ ಬುದ್ಧಿನೇ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅದು ನಿನಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಮಿಗ್ನೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದೋನಿಗೆ ಹೋಗೋ ಬಸ್ ಬಂದ್ರೆಗನ ಆದೋನಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಆದೋನಿ ಬಂತು ಅಂತೀವಿ. ಬಸ್ ತಾನೇ ಆದೋನಿ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಲೇಸು. ಆದೋನಿಗೆ ಸೇರಿಸೋ ಬಸ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಆದೋನಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದದ್ದು ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಸಾಧನೆಗಳು, ಅವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಶ್ರವಣ ಮನ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಕೆ ಆ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋವನು ಅವನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಡೋದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ದ್ವೈತಭಾವಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಶ್ರವಣದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಕೂಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಅನ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬಿಟ್ಟು ಉಪಾಸನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಆ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತವೆ.
ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಯೋಗಿಗಳು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇದು ಸಾಧನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತಾರಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಟಕ್ ಅಂತ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರದ್ದೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತಂದರೆ 1.5 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗೋಯ್ತು, ತೋತಾಪುರಿ ಗುರಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ನೋಡಿ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಉಪಾಸನೆ ಕೂಡ ಆ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಸಪ್ರೇಟ್, ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟು ಮಾರ್ಗಗಳಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಭ್ರಾಂತಿ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏಕಾ ಬುದ್ಧಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಥರ ಬುದ್ಧಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತವಾದ ಭಾವನೆ, ಆ ಮಾರ್ಗ ಈ ಮಾರ್ಗ, ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು, ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಆಶ್ರಮದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ 4-5 ಎಂಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡೋರ್ ಇರೋದು. ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ನಿನ್ನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಲಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೇ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತು ಇದು. ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫೈನಲ್ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸು. ನೀನು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗರಿಮಾದ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದನೇ ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ಇರ್ತೀಯ. ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು, ಗರ್ವತು ಭಂಗೇ ಕ್ಷಣಾತ್ ಅಂತಾರೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೂ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡೋ ಯಾವನೊಬ್ಬನು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅವನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಹೆದರಿಸೋ ಅಂಥ ಭೀಷ್ಮ ಇದ್ದ. ಭೀಷ್ಮ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಅರ್ಜುನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲೇ ಪಟ್ಟ. ಯಾರ್ದು ಆ ಥರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ಲು ಒಂದೇ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ, ರಿತೇ ಜ್ಞಾನಂ ನಾ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಾಶಿ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಲಭೈರವ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಕರ್ಮಗಳು ಅನುಭವಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯಿಂದನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚ 99% ನಿನಗೆ ಇಂಥವರೇ ಸಿಗೋದು. ಆಶ್ರಮದ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡೋರೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು, ಅವರ ಸೇಫ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಗೋಲ್ ಓಕೆ. ಆ ಶಾಂತಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಜನರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ, ಈ ಥರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿಲಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ, ನೀನು ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಜನನೂ ಆ ಕಡೆ ಇಳಿಯೋರೇ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ನಿನಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದು ಭಿಕ್ಷುಕನ ಜೀವನ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು, ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ನೌಕರಿ ಇದೆ, ಜಾಬ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಅದು ಇದು ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋ, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋರು. ಭಗವಂತನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ ನಿಶ್ಚಯ ಏನು ಶೇಕಬಲ್ಲ ಅನ್ಶೇಕಬಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಮೈಂಡಿಗೆ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾವ್ರಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮೈಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತಿರೋದು, ಒಬ್ಬನ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವತ್ತು
ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನೊಬ್ಬನ ನೀನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಹೊರತು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀನು. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಿರ್ಮುಖದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಆತ್ಮಾನಮೈಕ್ಷತ್ ಕಶ್ಚಿದ್ದೀರ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನಮಾಕ್ಷತ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಇಂಟ್ರವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಜೆಕ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಥರ ಅವನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವನ್ನೇ ನೀನು ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಧಕ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆ ಒಬ್ಬನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕವಾಸನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬರು ಇದು ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು, ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿರೋವಂಥವ್ರನ್ನ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಷಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಭ್ರಾಂತಿ ಮಾತಾಡಿಸೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಾಬಾಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರೆ, ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅನುಕೂಲದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ, ಅರ್ಜುನ ಈ ಥರ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಒಳ್ಳೆ ಹೂವಿನಂಥ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗಾನೇ ಫೈನಲ್ಲು. ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಫೈನಲ್ ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿತ್ಯದ ಬೇರೆ ಮತಗಳವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗ ತನಕನೇ ಅವ್ರ ತಾಟ್. ಬಟ್ ಯಾವುದೂ ಅಂತ ಲೋಕ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೋಕ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿನ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅಧೋಗತಿ ಇರೋ ಲೋಕದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಂಥ ಲೋಕದಲ್ಲಾದರೂ ಈಗ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮಸತ್ಯ ಯಾವ ಥರ ತಗೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ವ ಆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿರ್ವಾಣ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಯಾಣ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆದರೆ ನಿರ್ಯಾಣ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆದರೆ ನಿರ್ವಾಣ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಮ ಅವತಾರ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಯಾಣ ಅಂತಾರೆ, ನಿರ್ವಾಣ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಉಪಾಧಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಇದೆ. ವಿದುರನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ವಿದುರನ ಮತ್ತು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಂದು ಇವರೆಲ್ಲ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಯಾಣ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಮಧರ್ಮ ರಾಜನೇ ಅದು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಶರೀರ ಎರಡು ಶರೀರಗಳು ತಗೊಂಡು ಆ ಕರ್ಮನ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಮ ಗರಿಮ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ 40 ಶರೀರಗಳು ಕೂಡ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅನುಭವ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಂದು ಹೋಗೋ ಲೋಕಗಳೇ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯದ್ಗತ್ವಾನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮ ಮಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಧಾಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದು ವೈಕುಂಠ ಧಾಮನೇ. ಧಾಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧಾಮ ಅಂತಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ. ಧಾಮ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ. ವ್ಯಾಕರಣ ಓದಿರೋರು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಧಾಮ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋನು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮ ಆಗಲಿ ಕೈಲಾಸ ಧಾಮ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನಾಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿನ ಅರ್ಜುನ ಅಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೋ, ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಯಾವುದೇ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದೇ. ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಫೈನಲ್ಲು, ಸಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರೇರಣೆನೇ. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸೇಫ್ಟಿ, ಇದರ ಅನುಕೂಲತೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥವ್ರ ಸಮಾಸ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನೀನು ಕರ್ಮ
ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಕರ್ಮಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಶ್ಲೋಕ ನೆನೆ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಭಾಷ್ಯ ನೋಡೋಣ. 42ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಕೇವಲ ಶ್ಲೋಕ. 42ರಿಂದ 44 ತನಕ 44 ತನಕ ಆಗಿದೆ. 45 ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿದೆ. 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ವಯ. ಭಾಷ್ಯ ಓದೋಣ. 42ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯ. ಯೇಷಾಂ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯೇಷಾಂ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ನ ಅಸ್ತಿ ತೇ ಯಾಂ ಇಮಾಂ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ಪುಷ್ಪಿತವೃಕ್ಷಃ ಇವ ಶೋಭಮಾನಾಂ ಶ್ರೂಯಮಾನ ರಮಣೀಯಾಂ ವಾಚಂ ವಾಕ್ಯಲಕ್ಷಣಾಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಕೆ ಅವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಅಲ್ಪಮೇಧಸಃ ಅವಿವೇಕಿನಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ವೇದವಾದರತಾಃ ಬಹ್ವ್ಯರ್ಥವಾದಫಲಸಾಧನಪ್ರಕಾಶಕೇಷು ವೇದವಾಕ್ಯೇಷು ವ್ರತಾಃ ಹೇ ಪಾರ್ಥ ನ ಅನ್ಯತ್ ಸ್ವರ್ಗ ಪಶ್ವಾದಿಫಲ ಸಾಧನೆಭ್ಯಃ ಕರ್ಮಭ್ಯಃ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಏವಂ ವಾದಿನಃ ವದನಶೀಲಾಃ ತೇ ಚ ಕಾಮಾತ್ಮಾನಃ ಕಾಮಸ್ವಭಾವಾಃ ಕಾಮಪರಾಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸ್ವರ್ಗಪರಾಃ ಸ್ವರ್ಗಃ ಪರಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ ಯೇಷಾಂ ತೇ ಸ್ವರ್ಗಪರಾಃ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಧಾನಾಃ ಜನ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಂ ಕರ್ಮಣಃ ಫಲಂ ಕರ್ಮಫಲಂ ಜನ್ಮ ಏವ ಕರ್ಮಫಲಂ ಜನ್ಮಕರ್ಮಫಲಂ ತತ್ಪ್ರದದಾತಿ ಇತಿ ಜನ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದ ತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಇತಿ ಅನುಸಜ್ಜತೆ. ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಬಹುಲಾಂ ಕ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಿಶೇಷಾಃ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಾಃ ತೇ ಬಹುಲಾಃ ಯಸ್ಯಾಂ ವಾಚಿ ತಾಂ ಸ್ವರ್ಗ ಪಶುಪುತ್ರಾದ್ಯರ್ಥಾಃ ಯಯಾ ವಾಚಾ ಬಾಹುಲ್ಯೇನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂತೆ. ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಗತಿಂ ಪ್ರತಿ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಂಚ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯೇ ತಯೋರ್ಗತಿಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಗತಿಃ ತಾಂ ಪ್ರತಿ ಸಾಧನಭೂತಾಃ ಯೇ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಾಃ ತದ್ಬಹುಲಾಂ ತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತಃ ಮೂಢಾಃ ಸಂಸಾರೇ ಪರಿವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ. ತೇಷಾಂ ಚ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ಭೋಗಃ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಚ ಇತಿ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಯೋಃ
एव प्रणयवतां तदात्मभूतानां तया क्रियाविशेषबहुलया वाचा अपहृतचेतसाम् आच्छादितविवेकप्रज्ञानां व्यवसायात्मिका सांख्ये योगे वा बुद्धिः समाधौ समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वमिति समाधिः अंतःकरणं बुद्धिः तस्मिन् समाधौ न विधीयते न भवति इत्यर्थः। उच्चारण येषां व्यवसायात्मिका बुद्धिः न अस्ति ते यां इमां वक्ष्यमाणां पुष्पितवृक्ष इव शोभमानं सूयमानरमणीयं वाचं वाक्यलक्षणं प्रवदन्ति। के अविपच्चिताः अल्पमेधासः अविवेकिनः इत्यर्थः। वेदवादरत बाह्यार्थवादफलसाधन प्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः ये पार्थ स्वर्ग पश्वादि प्राप्त्यादि ಇದೆಯಾ ಪಶ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾದಿ ಸರಿ स्वर्ग प्राप्त्यादि फलसाधनेभ्यः कर्मेभ्यः अस्ति इति एवं वादिनो वदनशीलः कामात्मनः कामस्वभावः कामपरा इत्यर्थः। स्वर्गे परः स्वर्गः परः पुरुषार्थ येषां ते स्वर्गपरः स्वर्गप्रदानां जन्मकर्मफलप्रदां कर्मणः फलं कर्मफलं जन्म एव कर्मफलं जन्म कर्मफलं तत् प्रदधाति इति जन्म कर्मफलप्रदा तां वाचं प्रवदन्ति इति अनुसज्जते। क्रियाविशेषबहुलां क्रियाणां विशेषः ते बहुला आसन् यस्यां वाचि तां स्वर्गपशुपुत्राद्यर्थः यया वाचा बाहुल्येन प्रकाशान्ते भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगः च ऐश्वर्य च भोगैश्वर्य तयोः गतिः प्राप्तिः भोगैश्वर्यगतिः तां प्रति साधनाभूत ये क्रिया विशेषः बहुलां तां वाचं प्रवदन्तः मूला संसारे परिवर्तन्ते इति अभिप्रायः। येषां च भोगैश्वर्य प्रसक्तानां भोगः कर्तव्यम् ऐश्वर्य च इति भोगैश्वर्यः एव प्रणयवतां तदात्मभूतानां
भूतानां तथा क्रिया विशेष बहुलाय वाच अपहृतचेतसाम् आच्छादितविवेकप्रज्ञानां व्यवसायात्मिका सांख्ये योगे वा बुद्धिः समाधौ समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वमिति समाधिः अंतःकरणं बुद्धिः तस्मिन् समाधौ न विलीयते न भवति इत्यर्थः। येषां व्यवसायात्मिका बुद्धिः नास्ति ते यां इमां वक्ष्यमाणां पुष्पितवृक्ष इव शोभमानां श्रूयमाणरमणीयां रमणीया वाक्यलक्षणं प्रवदन्ति के अविपक्षितः अल्पमेधसः अविवेकिनम् इत्यर्थः। वेदवादरता बह्वर्थवाद फलसाधनं प्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः। हे पार्थ न अन्यन्त स्वर्गप्राप्त्यादिफल साधनेभ्यः कर्मभ्यः अस्ति इति एवं वादिनो वदनशीलः ते च कामात्मानः कामस्वभावः कामपरा इत्यर्थः। स्वर्गपरः पुरुषार्थः येषां ते स्वर्गपरः स्वर्गप्रधाना जन्मकर्मफलप्रधां कर्मणः कर्मफलं जन्म एव कर्मफलं तत् प्रददाति इति जन्मकर्मफलप्रदा तां वाच प्रवदन्ति इति अनुसज्जते। क्रियाविशेषबहुलां क्रियाणां क्रियाविशेषाः ते बहुला यस्यां वाचि तां स्वर्गपशु पुत्राद्यर्थ यया वाच बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते। भोगैश्वर्यगति प्रति भोगः च ऐश्वर्यं च भोगैश्वर्य तथो गतिः। भोगैश्वर्ये तयोर्गतिः प्राप्तिः भोगैश्वर्यगतिः ता प्रति साधनाभूता ये क्रियाविशेषाः तद्बहुलां तां वाचं प्रवदन्तो मुखाः संसारे परिवर्तन्ते इति अभिप्रायः। तेषां च भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगः कर्तव्यम् ऐश्वर्य च इति भोगैश्वर्यो एव प्रणयवतां तदात्मभूतानां तया क्रियाविशेषबहुलया वाचा अपहृतचेतसाम् आच्छादितविवेकप्रज्ञानां
ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಂಖ್ಯೆ ಯೋಗೆ ವ ಬುದ್ಧಿ समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम् इति। समाधिः अन्तःकरणं बुद्धिः तस्मिन् समाधो न विधीयते न भवति इत्यर्थः। सहजन् एषा व्यवसायात्मिका बुद्धिः नास्ति चेत् याम् इमां वक्ष्यमाणा पुष्पिता वृक्ष इव शोभमाना श्रूयमाणरमणीया वाचं वाक्यलक्षणा प्रवदन्ति। ते अपि पश्चितः अल्पमेधसः अविवेकिनः इत्यर्थः। वेदवादरता बह्वार्थवादफलसाधनप्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः। ये पार्थ न अन्यत् स्वर्गप्राप्त्यादिफलसाधनेभ्यः कर्मभ्यः अस्ति इति एवं वादिनो वदनशीलाः। ते च कामात्मानः कामस्वभावाः कामपरा इत्यर्थः। स्वर्गः परः पुरुषार्थो येषां ते स्वर्गपराः स्वर्गप्रदान जन्मकर्मफलप्रदा कर्मणः कर्मफलं जन्म एव कर्मफलं जन्मकर्मफलं तत् प्रददाति इति। जन्मकर्मफलप्रदा तां वाचं प्रवदन्ति इति अनुसज्जते। क्रियाविशेषबहुलां क्रियाणां क्रियाविशेषाः ते बहुला यस्यां वाचि तां स्वर्गपशुपुत्राभ्याप्ता यया वाचा बाहुल्येन प्रकाशयन्ते। भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगः च ऐश्वर्यं च भोगैश्वर्ये तयोः गतिः प्राप्तिः। भोगैश्वर्यगतिः तां प्रति साधनभूता ये क्रियाविशेषाः तद्बहुलां तां वाचं प्रवदन्तो मूढाः संसारे परिवर्तन्ते इति अभिप्रायः। तेषां च भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगः कर्तव्यम् ऐश्वर्यं च इति भोगैश्वर्योः एव प्रणयवतां तदात्मभूतानां तया क्रियाविशेषबहुलया वाचा अपहृतचेतसाम् आच्छादितविवेकप्रज्ञानां व्यवसायात्मिका सांख्ययोगे वा बुद्धिः समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम् इति। समाधिः अन्तःकरणं बुद्धिः तस्मिन् समाधो न विलीयते न भवति इत्यर्थः। येषां व्यवसायात्मिका बुद्धिः नास्ति चेत् याम् इमां वक्ष्यमाणं पुष्पितवृक्ष इव शोभमानं श्रूयमाणां रमणीयां वाचं वाक्यलक्षणां प्रवदन्ति।
चेत् अविपक्षितः अल्पमेधसः अविवेकिन इत्यर्थः। वेदवादरता बाह्वार्थवादफलसाधन प्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः। हे पार्थ, न अन्यत् स्वर्गप्राप्त्यादिफलसाधनेभ्यः कर्मेभ्यः अस्ति इति एवं वादिनः वदनशीलाः। कामात्मनः कामस्वभाव ते च कामात्मनः कामस्वभावाः कामपरा इत्यर्थः। स्वर्गपराः स्वर्गः परः पुरुषार्थः येषां ते स्वर्गपराः स्वर्गप्रधाना जन्मकर्मफलप्रदां कर्मणः फलं कर्मफलं जन्म एव कर्मफलं जन्मकर्मफलं तत् प्रददाति इति जन्मकर्मफलप्रदा तां वाचं प्रवदन्ति इति अनुसृज्यते। क्रियाविशेषणबहुलां क्रियाणां क्रियाविशेषः ते बहुला यस्यां वाचि तां स्वर्गपशुपुत्राद्यर्था यया वाचा बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते। भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगः च ऐश्वर्यं च भोगैश्वर्ये तयो गतिं प्राप्तिः भोगैश्वर्यगतिः तां प्रति साधनभूता ये क्रियाविशेषः तद्बहुलां तां वाचं प्रवदन्तोः मूढाः संसारे परिवर्तन्ते इति अभिप्रायः। तेषां च भोगैश्वर्य प्रसक्तानां भोगः कर्तव्यम् ऐश्वर्यं च इति भोगैश्वर्ययोः एव प्रणयवतां तदात्मा भूतानां तया क्रियाविशेषणबहुलया वाचा अपहृतचेतसाम् आच्छादितविवेकप्रज्ञानां व्यवसायात्मिका सांख्ये योगे वा बुद्धिः समाधौ समाधीयते। अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम् इति समाधिः अंतःकरणं बुद्धिः तस्मिन् समाधौ न विधीयते न भवति इत्यर्थः। ಇವತ್ತು 12:30 ಅದು ವ್ಯಾಕರಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಂಧಿ ವಿಚ್ಛೇದ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೈನ್ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾಮ್ ಇಮಾಮ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಇಮಾಮ್ ಅಂದ್ರೆಗನ ಈ ಥರ ಅಂತ, ಈ ಥರ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಮ್ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಅಂದ್ರೆಗನ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವರ್ಡ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಮ್ ಇಮಾಮ್ ಅಂದ್ರೆಗನ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 43ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 44ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಲು. ಅಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಇಮಾಮ್ ಅಂದರೆ. ಇಮಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊನೌನ್ ಅದು. ಇಮಾಮ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ವಕ್ಷಮಾನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂಥ ಪುಷ್ಪಿತಾಮ್ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಪಿತ ವೃಕ್ಷ ಇವ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಹೂವಿಂದ ಗಿಡ ತುಂಬ ಇದ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮನೋಹರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಶೋಭಮಾನ ಅವರ
ಮಾತಾಡೋ ಮಾತು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೂಯಮಾನ ರಮಣೀಯ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಭೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಭೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಹಂಗಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆದರೂ ಇಚ್ಛೆ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಆ ಸ್ಥಳನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಚಂ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರವದಂತಿ. ಯಾರು ಅವರು ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡೋದಂದರೆ ಅವಿಪಶ್ಚಿತ, ಯಾರು ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲವೋ ಮೂರ್ಖರೇ, ಅಂದರೆ ಸೆಮಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾತೆ ಅಂತವ್ರೆ, ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗನೇ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿವೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅವಿಪಶ್ಚಿತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಮೇಧಸಃ ಅಂದರೆ ಸೆಮಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಮಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾ ಭಯಂಕರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ದಿರೋ ಆದರೂ ನೀನು ಸೇಫಾಗಿರ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಸೇಫಾಗಿರ್ತೀಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾ ಭಯಂಕರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಮೇಧಸಃ ಅವಿವೇಕಿನಃ, ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಈ ಥರ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನವರು ಓನ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವೇದವಾದರತಾಹ ಅಂದರೆ ಬಹ್ವರ್ಥವಾದ ಫಲ ಸಾಧನ ಪ್ರಕಾಶಕೇಶು ವೇದವಾಕ್ಯೇಶು ರತಃ. ಶಾಸ್ತ್ರದನ್ನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಧನೆ, ಏನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂತವ್ರು ವೇದವನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 45ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡಪ್ಪ. ವೇದದ ವಿಷಯ ಯಾರು, ಯಾರನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ವೇದ ಇರೋದು? ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗ? ಯಾರಿಗಿರ್ಬೋದು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು? ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗ? ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ. ತತ್ವಮಸಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಸಲುವಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾನಿ ವಿಧಿ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಪರಾಣಿ ಮೋಕ್ಷ ಪರಾಣಿ ಅಪಿ ಅವಿದ್ಯಾ ಆಖ್ಯಂ ಅಂತ. ಮೋಕ್ಷದ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ವೇದ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವಿದ್ಯಾನೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀಚಡಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ತ್ರೈಗುಣ್ಯ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥದ್ದೇ ವಿಷಯ, ವೇದದ ವಿಷಯ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ವಿಷಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವಿದ್ಯೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಡ್ರೀಮ್ ಟೈಗರ್, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಬಂದಾಗ, ಸಿಂಹ ಬಂದಾಗ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಎದ್ದು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತೀವ ಇಲ್ವ? ಮತ್ತು ಅದು ಭೂತ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ನಿಜವಾದದ್ದ ಮಿಥ್ಯಾನೇ. ಅವಿದ್ಯೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅವಿದ್ಯೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು, ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಎಬ್ಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡ್ರೀಮ್ ಟೈಗರ್ ಥರ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ 2 ವೀಲರಲ್ಲಿ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೈಕು ಓಡಿಸೋರಿಗೆ ಆ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಮಿರರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ ನಿಯರರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಪಿಯರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಲೈಟಿಗೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ದರ್ಶನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಭ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ಇಮೇಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮಿರರ್ ಅಂತ. ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಾಡಿಗಿಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗಾಡಿ ಇನ್ನೂ 3-4 ಫೀಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೇ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಥ್ಯಾ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಥರ ಗುರುಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಟೈಗರ್ಸ್, ಸ್ವಪ್ನ ಸಿಂಹಗಳಂತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಅವಿದ್ಯಾ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಅಜ್ಞಾನ ಇರೋ ತನಕನೇ ಇವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಆವರ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದೇನು ಕೆಲಸನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ವಪ್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಥರ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತವೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಶ್ರುತಿ ನೀನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಈ ವೇದಗಳನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ. ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಹೌದಾ, ಬಾ ಮಗನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜುಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ವೇದ. ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ನಿನಗಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ಮಗನೇ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ, ಬಾಪ ಹೋಗಿ ಕತ್ತಿ ತಗೋ, ಹೋಗಿ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲ ಗನ್ ತಗೋ, ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ವೈಶ್ಯ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೌದಪ್ಪ ಬಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡು, ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡು, ಒಳಗತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನ ಹೌದಾ ನೀನು ಜಾಬ್ ಮಾಡು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ರೇ ವೇದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲು. ಆದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋನು ಶ್ರುತಿ ಶಿರಃ, ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ವೇದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಂತ. ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಿಡು ಏನೋ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೆದರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಬೇಕು. ನಿನಗಲ್ಲ, ನೀನು ಶ್ರುತಿ ಶಿರಃ, ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಿರೋನು ನೀನು, ನಿನಗೆ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವೇದ ಕಿಂಕರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಿಂಕರೋಮಿ ಸ್ವಹ ಕಿಂಕರೋಮಿ, ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಲಿ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಥರ ಜೀವನ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಲೆಸ್ ಜೀವನ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೀವು ಶ್ರುತಿ ಶಿರರು, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೀವಂತ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೇದನೇ ಶ್ವೇತಾಶ್ವರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಈ ವೇದದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದೆ, ಆ ವಿಧಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣೋಭವ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಗುಣಾತೀತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗಬೇಡ ನೀನು. ಆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣವಾದಂಥ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸ್ವಪ್ನ ಸಿಂಹ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದುಬಿಡು. ಶಬ್ದಾರಣ್ಯಂ ಚಿತ್ತ ಭ್ರಮಣ ಕಾರಣ ಮಹಾರಣ್ಯಂ ಅಂತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನ್ ವಿವೇಕ ಚೂಡಮಣಿ. ದೊಡ್ಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಶಬ್ದಾರಣ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಿರೋದೆಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನು ಅನಂತಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಹುಳಾಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲೋ ಬಹುವಿಘ್ನತಾ ಚ ಯತ್ಸಾರಭೂತಂ ತದುಪಾಸನೀಯಂ ಹಂಸೋ ಯಥಾ ಕ್ಷೀರ ನಿವಾಂಬುಮದ್ಯ. ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಒಂದ ಎರಡ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲ, ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಹುಲಾಶ್ಚ ವಿಘ್ನಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳನ್ನು. ಕಾರಣಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಏನು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಅರ್ಜುನನ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದರೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಸಮೇತ ಇಂದ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರ್ವಶಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೋಗ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವನು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ವಂಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಗುರುವಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ವಂಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೀನು ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಆಗ್ತೀಯ, ತಾಯಿ ಸಮಾನ ನೀನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು. ಅದು ಇಂದ್ರನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಇಂಥದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ ನೀನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋ ಅರ್ಜುನನೇ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ.
ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಚಂಚಲ, 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದವರು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ವಿಘ್ನಗಳು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ವಿಘ್ನಗಳು ಒಂದಲ್ಲ, ಆ ವಿಘ್ನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎತ್ತುಗಳ ಥರ ಸುತ್ತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸು ದುಃಖಾಂತ ನಾಟಕ, ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ದುಃಖಾಂತ ನಾಟಕ. ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಾದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಪುನಾದಿಗಳ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯೂ ಮಾಡ್ದಿರ ಉಭಯತಃ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಘ್ನಗಳು ಹಂಗಿರ್ತಾವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾಣಕ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಬಹುಳಾಶ್ಚ ವಿಘ್ನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಯತ್ಸಾರಭೂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ. ಸಮಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ವಿಘ್ನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಸಾರವಾದಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರವಾದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೋಲನ್ನು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸಾರ ಏನು ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ವೇದಾಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿ ಎಂಡ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಆ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರವಾಸನೂ ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೋಕವಾಸನ, ವಿತ್ತವಾಸನ, ಶಾಸ್ತ್ರವಾಸನ, ಆ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಬಿಟ್ಬಿಡುವುದನ್ನು ನೀನು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವಸ್ತು ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆತ್ಮ. ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಶರೀರದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಆ ಯೋಗಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ನಿನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರ ನಿನ್ನದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಾನ್ ಭವ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ನೀನು ತಿಷ್ಠವಾಗು, ಸಂತುಷ್ಟಿಯಾಗಂತ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೇದವಾದ ಇವರು ಸ್ವರ್ಗಾನೇ ಗ್ರೇಟು, ಸ್ವರ್ಗನೇ ಫೈನ್ ಅನ್ನೋರು, ಅವ್ರಿಗೂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹ್ವರ್ಥವಾದ ಫಲಸಾಧನ ಪ್ರಕಾಶಕೇಶು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಂತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಹಬ್ಬ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿರೋನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರವರೇ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಶರೀರ ನಿಮಿತ್ತನೇ, ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಮಿಥ್ಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವೇದವಾಕ್ಯೇಶು ರಥಃ. ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅನ್ಯತ್ ಸ್ವರ್ಗ ಪಶ್ವಾದಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲ ಪಶ್ವಾದಿ ಫಲ ಸಾಧನೆಭ್ಯ ಕರ್ಮಭ್ಯ ನಾಸ್ತೀತಿ ಎಂಬಾದಿನಃ. ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತು. ಕರ್ಮಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮೋಕ್ಷ ಗೀಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾತು. ಮೋಕ್ಷ ಗೀಕ್ಷ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಯೋಗದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ಕರೋರು ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಏನು ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ, ಕಾಮಾತ್ಮಾನಃ ಕಾಮ ಸ್ವಭಾವ ಕಾಮಪರಾಹ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಆ ಇಚ್ಛೆ ಈ ಇಚ್ಛೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನು ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಥರ ಯಾವುದು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಅವರು ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಭಕ್ತರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕಂದ್ರಂತೆ. ತಪ್ಪದಿರ ಬರ್ತೀವಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಹಂಗೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ತಪ್ಪದಿರ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು? ನಾಳೆ ತನಕ ನೀನು ಬದುಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನೀನು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀನು? ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ.
ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಾನೇ ತಪ್ಪದಿರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ವಚನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭೀಮ ಒಂದು ಸತಿ ಧರ್ಮರಾಜ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾನ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಆಗ ಭೀಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು, ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಢನ್ ಢನ್ ಅಂತ ಬಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಗಂಟೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಜಯನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು, ಶತ್ರುಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಮ್ರಾಟ ಆಗಿದ್ದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಅಂತೂ ಶತ್ರುಗಳ ಭಯ ಅಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಜಯ ಯಾರೋ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ವಿಜಯನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಆನಂದದಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮ ಏನಪ್ಪ ಯಾರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಣ್ಣ ನೀನೇ ಅಣ್ಣ, ನೀನೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯನ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ನೀನು ಮೃತ್ಯುನ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ 12 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಅವನು ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಅವನು ಬರೋ ತನಕ ನೀನು ಬದುಕಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ನೀನು ನಿಶ್ಚಯ ತಾನೆ. ನೀನು ಮೃತ್ಯುನ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಆವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬೇಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆಗಲೇ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ದಾನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾಲಿಗೆ ರೂಪನೇ ಇರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಜನ್ಮಗಳು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಕೋರಿಕೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಮಾತು ಕೊಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೊಂದು ಶಬ್ದ ತುಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1000 ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕಾಮಾತ್ಮಾನಃ, ಕಾಮಗಳು ಆ ಥರ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಹುತ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರತೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋನಲ್ಲ ದರಿದ್ರ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋನು ಸಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, 5,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ದರಿದ್ರತೆ, ಅವನು 100 ಕೋಟಿ ಬೇಕಂತ, 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬೇಕಂತ ಅವನು ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ದರಿದ್ರ ಅಂತ. ನೀನು ವಾಂಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟು, ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಲಿಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀನು ದರಿದ್ರದವನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ದರಿದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಗಾಡಿ ನರಕದಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನರಕದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವ ನರಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆಗನ ಗಾಡಿ ಹೀಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಕಟುಕಾಚ ವಾಣಿ ದರಿದ್ರತಾಚ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ದರಿದ್ರತೆ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್, ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗಲೇ ನರಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಹೋ, ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನರಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ಒದೆಗಳು ತಿಂದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗಪರಾಹ, ಸ್ವರ್ಗ ಪರಹ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಿರೋದೇ ಮೇಯ್ನ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ತೇ ಸ್ವರ್ಗಪರಾಹ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಧಾನಾಃ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಪ್ರದಾಂ ಕರ್ಮನಃ ಫಲಂ ಕರ್ಮಫಲಂ ಜನ್ಮ ಏವ ಕರ್ಮಫಲಂ ಅಂತಾರೆ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೋಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೋಕ್ಷ ಗೀಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದಪ್ಪ, ನೀನು ಸಕಾಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಕೊಡಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೋಕ್ಷನ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮೇಯ್ನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸಕಾಮ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೇದಾನ್ನ ನಂಬೋರಲ್ಲ ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೋಕ್ಷ ಗೀಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ.
ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೈಷ್ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು, ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರರು ಅವ್ರು ಭಯಂಕರ ಕರ್ಮಕಾಂಡಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಾನ್ ಜೊತೆನೇ ವಾದ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಕರ್ಮಕಾಂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ? ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅಂತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮೂರ್ಖರೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಿವಿಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳು, ಮನುಷ್ಯತನದ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾಡೋ ಯಾಗದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಇರುವೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಪನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಜ. ಮತ್ತು ನಾನು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುವಿಗೆ ಇದೇ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 150 ಫೀಟ್ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಗುರುಗಳೇ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಊಟ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಫುಲ್ಲು ಮರಗಳು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ, ಮರದ ನೆರಳಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಳು, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸುಮಾರು 1000-2000 ಹುಳುಗಳು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1000 ಹುಳುಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. 1000 ಮರ್ಡರ್. ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ಮರ್ಡರ್ ಆದ್ರೇನು ಹುಳುವಿನ ಮರ್ಡರ್ ಆದರೆ ಮರ್ಡ್ರೇ ತಾನೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗುರು ಸೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ತಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಜೀವಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ 1000 ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪನೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಿಸಾಕು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಬಿಸಾಕು ಅನ್ನನೂ ಕೂಡ ಚರಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಅದು ಆಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ಪಾಪಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನಿನ್ನ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೇಕನ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಂತ ಯಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿರಿ ಯಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪಕ್ಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಟಿಕೆಟು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಭ್ರಾಂತಿಲಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೃತಕ. ಅದು ಯತ್ ಕೃತಕಂ ತದ್ ಅನಿತ್ಯಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಈ ಭೂಲೋಕ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಭೂಲೋಕ ಹೆಂಗೆ ನಾಶ ಆಗೋದು, ಅದೇ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಿಗುವ ಸ್ವರ್ಗ ಕೂಡ ನಾಶವಾನೇ. ಅಂಥ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಇವರೇನಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಅನುಸಂಚತೆ, ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಧನೆಗಳು, ಐಡಿಯಾಗಳು, ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷ ಬಹುಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಿಶೇಷಾ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಾ ತೇ ಬಹುಳಾ ಯಸ್ಯಾಂ ವಾಚಿ ತಾಂ ಸ್ವರ್ಗ ಪಶು ಪುತ್ರಾದ್ಯರ್ಥಾ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಗಳಿರ್ತಂದರೆ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳು, ಆ ವಸ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ನಿನಗೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ವಾ, ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾಯಿಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಂತರ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ದೋಷ ಗ್ರಹಗಳ ದೋಷ ಇದೆ, ಅದು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಯಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನು ಹೊಂದೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಭೋಗೇಶ್ವರ್ಯ ಗತಿಂ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಭೋಗಶ್ಚ ಐಶ್ವರ್ಯಂಚ ಭೋಗೇಶ್ವರ್ಯ ತಯೋ ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಭೋಗೇಶ್ವರ್ಯ ಗತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೋಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೇ ಅವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅನ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿದ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.
ಟೆಂಪರವರಿ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾಧನಭೂತ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷ ತದ್ ಬಹುಲಾಂ ತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಮೂಢಾಃ ಸಂಸಾರೇ ಪರಿವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವರನ್ನು ಮೂರ್ಖರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು 99% ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಮೂರ್ಖತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀನು ಮೂರ್ಖನೇ ಆಗ್ತೀಯಾ. ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ಅಂದರೆ ಭೋಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಂಚ ಇತಿ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗ ಏವ ಪ್ರಣಯಮತಾಂ. ಅಷ್ಟೇ, ಭೋಗ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ತದಾತ್ಮಭೂತಾನಾಂ ತಯಾ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷ ಬಹುಲಯ ವಾಚ ಅಪಹೃತ ಚೇತಸಾಂ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವಿವೇಕವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪಹೃತ ಚೇತಸ ಅಂದರೆ ಆಚ್ಛಾದಿತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ. ಅಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗೇವ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಧೋ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಾಂಖ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಯೋಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧೀಯತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೋಪಭೋಗಾಯ ಸರ್ವಮಿತಿ. ಕೇವಲ ಭೋಗಕ್ಕೆ, ಈ ಭೋಗಾಯತನಂ ಶರೀರಂ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಬಂದಿರೋದೇ ಭೋಗನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಭೋಗಗಳೇ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಃಕರಣಂ ಬುದ್ಧಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಾಧೋ ನಾ ವಿಧೀಯತೆ ನಾ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದಿರ ಮತ್ತು ನಾವು ಜನ್ಮ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥವರಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ತುಂಬ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇವರೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆನೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಷಿ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಐಡಿಯಾಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವರು ಮೂರ್ಖರು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆನಂದಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದಗಡೆ ಇರೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು, ಅದಕ್ಕಿರೋ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅದರಿಂದ ಬರೋ ದುಃಖ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥದನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ